السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من باع الخمر فليشكس الخنازير. وقال أيضا لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن أو كما قال عليه الصلاة والسلام. கண்ணியமிக்க சகோதர பெரியார்களே, சென்ற வாரத்துக்கு முந்தின வாரமும் மதுபானம் போதை வஸ்துக்கள் சம்பந்தமாக சில விஷயங்கள் ஞாபகப்படுத்தப்பட்டவை. அல்லாஹு தாலா மிக வெறுக்கக்கூடிய பாவங்கள் ஒன்றுதான் மதுபானம். பெரும் பாவங்களையும் பெரும் பாவமாக கருதப்பட்டவை. இதே மாதிரி மதுபானம் ஹராமாக்கப்பட்ட நேரம் அது ஷிர்க்குக்கு இணையாக ஆக்கப்பட்டதாக சஹாபாக்கள் தங்களுக்கு மத்தியில் பேசிக் கொண்டார்கள். மதுபானம் உம்முல் ஹபாயிஸ், அனைத்து பாவங்களுக்கும் தாய் என்ற ஹதீஸும் ஞாபகப்படுத்தப்பட்டது. இதே மாதிரி மிஃப்தாஹு குல்லி ஷர், அனைத்து தீங்குகளையும் அனைத்து கெடுதிகளையும் திறக்கக்கூடிய சாவி என்றும் ஹதீஸ்ல மதுபானம் சம்பந்தமாக வந்திருக்கின்றது. மதுபானம் நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்னார்கள், இஜ்தனிபுல் ஹம்ர், மதுபானத்திட்டு தன்னை பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்கள். ஃபஇன்னஹா துஃபர்ரிகுல் ஹதாயா கமா துஃபர்ரிகு ஷஜருஹா. எவ்வாறு மதுபானத்துடைய மரம் இருக்கின்றது, அது தயாரிக்கப்படக்கூடிய மரங்கள், விதைகள், பல்வேறு விதமான தானியங்களை கொண்டும் பழங்களை கொண்டு மதுபானம் தயாரிக்கப்படுது. அரிசியால, கோதுமையால, திராட்சையினால, பேரிச்சம்பழத்தின் மூலமாக, இது மாதிரி பல தானியங்கள் மூலமாக தயாரிக்கப்படுது. எவ்வாறு அந்த மதுபானம் தயாரிக்கப்படக்கூடிய தானியங்கள், மரங்கள், பழங்கள் ஒன்றிலிருந்து ஒன்று கிளை விட்டு மரங்களாக உருவாக்கப்படுகின்றதோ, ஒரு விதையிலிருந்து பல மரங்கள் உருவாகின்றதோ, இதே மாதிரி மதுபானம் இருக்கின்றதே, இந்த பாவம், இந்த கெடுதி, இது பல பாவங்களை உருவாக்குகின்றது. அதிலிருந்து நிறைய பாவங்கள் தயாராகுது. அதனால மதுபானத்தை விட்டு தவிர்த்து கொள்ளுங்கள் என்று நபி ஸல்லல்லாஹு अलैहि वसल्लम சொன்னார்கள். मोहतरम हज़रात, पिछले हफ्ता मैंने अर्ज़ किया था कि शराब के बारे में, शराब और नशा आवर चीज़ों का इस्तेमाल करना ये गुनाह कबीरा में से हैं, बल्कि गुनाह कबीरा में जितने गुनाह हैं उनमें सबसे बड़ा है। जैसा कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन अमर रज़ियल्लाहु तआला की रिवायत मैंने आपके सामने बयान किया था। और ये उम्मुल खबाइस हैं, सारे गुनाहों की माँ हैं। जब इंसान शराब पीता है तो उसके अंदर, उसके पास और भी बहुत से बुराइयां, गुनाह हैं, ऐसा ही उसके पास आप पहुंचता है। दूसरे गुनाह को मामूली समझ के करने लगता है और सारे कत्ल भी, शिरक भी, दूसरे जितने भी गुनाह उसमें वो आगे बढ़ेगा। और सहाबा ने फरमाया कि हुर्रिमतिल खम्र व जुइलत इदलन लिशिर्क,
जब शराब को हराम करार दी गई है, जैसे कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि सहाबा आपस में एक दूसरे से कहते रहे कि शराब को हराम करार दी गई और उसको शिर्क के बराबर कर दिया गया है। इसका वजह क्या है मैंने पिछले बयान में बता दिया था। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मिफ्ताह कुल्ली शर, शराब सारे शर के दरवाजा की कुंजी है। जब शराब इंसान पीता है तो गुनाहों के दरवाजों को खोल देता है, तो सारे गुनाह उस तक पहुंच जाता है। और एक हदीस के अंदर आया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि शराब से बचो, वो गुनाहों को ऐसा शाख बनाता है या ईजाद करता है जैसा कि उसके दरख्त, यानी शराब बहुत से दानों से बनाया जाता है। खजूर से भी, अंगूर से भी, और चावल से भी, गेहूं से भी, और बहुत किस्म के, जैसे कि उस दानों से दूसरे बहुत से दरख्त बनते हैं, उसके पौधे बनते हैं, ऐसा ही शराब से बहुत से गुनाह वजूद में आते हैं। इसलिए शराब इज्तनिबुल खम्र, शराब से बचो। மதுபானம் இருக்கின்றதே, அதை எந்த பெயரை கொண்டு வைத்து கொண்டாலும் சரி, அதுக்கு என்ன பெயர் வைத்தாலும் சரி, அது போதை தன்மையுள்ளதாக இருந்தால் அது ஹமுர் என்ற வார்த்தையில் அல்கஹோல்ல சேரும். குல்லு முஸ்கிரின் ஹம்ருன், ஒவ்வொரு போதை உள்ள வஸ்துக்களும், அதை திரவமாக இருந்தாலும் சரி, திரவம் அல்ல திண்மம், அலை பவுடர் எதுவாக இருந்தாலும் அதை சாராயமாக மதுபானமாக கருதப்படும், போதை வஸ்துவாக கருதப்படும். அது அபீனாக இருக்கலாம், கஞ்சாவாக இருக்கலாம், அல்லது ஹெரோயினாக இருக்கலாம், அல்லது சிகரெட்டாக இருக்கலாம், அல்லது மூக்குத்தூளாக இருக்கலாம், அல்லது புகையிலையாக இருக்கலாம். எதுவாக இருந்தாலும் அது போதை தன்மை உள்ளதாக இருந்தால் அது ஹராம். ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் முருஸ் அலை முசுர் என்ற பானத்தை பற்றி கேட்கப்பட்டது. எங்களை பகுதியில் நாங்கள் குடிக்கிறோம். அது மக்கா மதீனால அரபு பகுதியில் இருக்கல, கொஞ்சம் தூரத்துடைய பகுதி, யமன் அல்லது கங்கால் உள்ள பகுதியில் இருந்தது. நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் கேட்ட ஒரே கேள்வி, அவ முஸ்கிரின் தாலிக், அதில் போதைத்தன்மை இருக்கான்னு கேட்டாங்க. சொன்னாங்க நாம். சொன்னாங்க குல்லு முஸ்கிரின் ஹராம், போதைத்தன்மை இருக்குதா, அப்போ ஒவ்வொரு போதை உள்ளது ஹராம் தான். அதுக்கு நீங்க என்ன பேரை வச்சு கொண்டாலும் சரி, பிராண்டின்னு வைங்க, விஸ்கின்னு வைங்க, வைண்டு வைங்க, அல்ல கல்லுன்னு சொல்லுங்க, அல்ல ஜூஸ்ன்னு சொல்லுங்க, பேர் நீங்க என்ன வச்சு கொண்டாலும் சரி, அல்ல ஜம்சம்னு கூட சாராயத்துக்கு பேர் வச்சாலும் அது ஹராம் தான், போதைத்தன்மை உள்ளதாக இருந்தால். பேரால சத்தமாறாய் சகோதரர்களே, அதனுடைய தன்மை என்ன, அதுல என்ன இல்லத், எதனால சாராயம் ஹராம், அந்த இல்லத், அந்த காரணம் எதில் இல்லாம இருக்கோ. ஹதீஸ்ல சிகரெட்டை பத்தி வரலையே, எதுக்கு வரணும்? சிகரெட்டுடைய தன்மை எதில் இருக்கு, அதெல்லாம் ஹராம் ஹதீஸ்ல வந்திருக்குதான, போதையுடைய தன்மை. அதெல்லாம் எத்தனையோ காரணங்கள், சிகரெட் ஹராம் என்பதற்கு ஆதாரங்கள் நிறைய இருக்கு. இதுக்கு முன்னாடி நான் ஞாபகப்படுத்திருக்கின்றேன். அதுல நிக்கோட்டின் இருக்கு, அதொண்டுவே போதும் ஹராம் சொல்லதுக்கு. அதோட உயிர்கொல்லி நஞ்சு, அது மெது மெதுவாக இன்சான மனிதனை மௌத்தாக்கக்கூடியது, கேன்சர் உண்டாக்கக்கூடியது, புற்றுநோய், இது மாதிரி ஹார்ட் அட்டாக்கு காரணம். எத்தனை பேர் சிகரெட் குடிக்கிறாங்களோ ஏதோ ஒரு நாள் அவங்க ஹார்ட் அட்டாக்ல மௌத்தாகித்தான் தீர்வார்கள், அல்ல கேன்சர் அவதிப்படுவார்கள். இந்த நோய் யாரையும் விட்டு வைக்காத சகோதரர்களே, அதிலே எழுதப்பட்டிருக்கே, கோஷன் போட்டு, இது எச்சரிக்கை, இது புற்றுநோய்க்கு காரணம், இது ஹார்ட் அட்டாக்கு காரணம் எழுதப்பட்டிருக்கு. இது தெரிஞ்சவன் எப்படி மனிதன் குடிப்பான்? இதெல்லாம் சிகரெட் ஹராம் என்பதற்கு பல காரணங்கள் இருக்குது. 5 காரணங்கள் நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்திருக்கிறேன். சிகரெட்ல முதலாவது இஸ்ராஃபில் மால், காசை வேஸ்ட் பண்ணுகிறோம், பணத்தை வீணாக்குகின்றோம். அது ஒரு எண்ணாக இருந்தால் வீணடிக்கப்பட்டால் தேவையில்லாத காரியத்துக்கு பேர் இஸ்ராஃப். ஆனா 2 இருக்கு, ஒன்றுக்கு இஸ்ராஃப், இன்னொன்று தப்தீர்.
இஸ்ராஃப் என்று சொல்வது எங்க தேவையோ அங்க மேல்மிச்சமா செலவழிக்கிறது பேர் இஸ்ராஃப். தப்தீர் என்று சொல்வது எங்க தேவையில்லையோ அங்க செலவழிக்கிறதுக்கு பேர் இஸ்ராஃப், தப்தீர். இன்னல் முஸ்ரிஃபீன இன்னல்லாஹ லா யுஹிப்புல் முஸ்ரிஃபீன். அல்லாஹ் லா துஸ்ரிஃபு இன்னல்லாஹ லா யுஹிப்புல் முஸ்ரிஃபீன். நீங்க இஸ்ராஃப் செய்யாதீங்க, இஸ்ராஃப் அல்லாஹ் விரும்புறது இல்லை என்று அல்லாஹ் தஆலா சொல்கிறான். அதே நேரத்தில் முபஸ்ஸிரீன், தப்தீர் செய்யக்கூடியவங்க, தேவையில்லாத இடத்துல வீணா செலவழிக்கக்கூடியவரை பற்றி அல்லாஹ் சொல்றான். இன்னல் முபஸ்ஸிரீன கானு இஹ்வான ஷயாத்தீன், அவங்க ஷைத்தானுடைய சகோதரர்கள் அல்லாஹ் தஆலா சொல்கின்றான். சிகரெட் குடிக்கக்கூடிய ஒவ்வொருவரும் ஷைத்தானுடைய சகோதரர்கள் தான் சகோதரர்களே, எந்த சந்தேகம் இல்லை. அவங்கள மார்க்கத்தை விட்டு தூரமாக்கக்கூடிய செயல் அது. ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்னாங்க, அலிஃபும் மஹா கஃபி சத்ரிக் வ கரிஹ்த யத்தலி அலைஹின் நாஸ். பாவத்துடைய அடையாளங்கள் ஒன்றுதான், உள்ளத்தில் ஒரு குறுகுறுப்பை பற்றி ஒன்று இருக்கும். இது சரிதானா, நல்ல வேலை தான் நான் செய்யறது என்ற ஒரு குறுகுறுப்பு ஒன்று இருக்கும். வ கரிஹ்த யத்தலி அலைஹின் நாஸ், மக்கள் அதை பார்ப்பதை நீ வெறுப்பாய். சிகரெட் குடிச்சு கொண்டிருக்கிறத ஒரு நல்ல மனிதர் பார்க்கிறத யாரும் விரும்ப மாட்டாங்க. தன்னுடைய தந்தை பார்க்க விரும்ப மாட்டான், சகோதரன் பார்க்க விரும்ப மாட்டான், ஒரு ஆலிம் ஒன்று பார்க்க விரும்ப மாட்டான், ஒரு பெரியவர் பார்க்க விரும்ப மாட்டான். அவனை மாதிரி ஷைத்தான்கள் பார்க்கறது அவனுக்கு பெரிய பிரச்சனை இருக்காது. ஆனா கண்ணியவான்களுக்கு முன்னாடி யாரும் சிகரெட் குடிக்க மாட்டாங்க. ஏன், அது ஒரு பாவம் என்று அவனுக்கே விளங்குது. இருந்தாலும் ஷைத்தானுக்கு அடிபட்டு செய்து கொண்டிருக்கின்றான். யாயிதுஹும் வயுமன்னீஹிம் வமா யாயிதுஹும் ஷைத்தானு இல்லா குரூரா. ஷைத்தான் தான் மனசில் ஊசலாட்டங்களை போட்டு இது பரவாயில்லை, இதுக்கு எங்க ஹராம் ஆதாரம் இருக்கு அப்படின்னு அவனை போட்டு குழப்பி அடிச்சு அதிலே அவன் கொண்டு போறான். அவனுடைய ஒவ்வொரு வாக்குறுதிகளும் குரூர், ஏமாற்றக்கூடிய விஷயங்கள் சகோதரர்களே. அப்ப வீண் காசை வீணாக செலவழிக்கின்றான், விசாரிக்கப்படுவான் ஒவ்வொரு எண்ணையும் பற்றி. இதே மாதிரி அவன் சிகரெட் குடிக்கிறது மூலமாக நக்ஸ் ஃபில் ஆக்கல், புத்தில குறைவு ஏற்படுது, ஞாபக சக்தியில பலகீனம் உண்டாகும். இதே மாதிரி நக்ஸ் ஃபிஸ்ஸிஹா, ஆரோக்கியத்தில் கேடுண்டாகும். அதில் எழுதப்பட்டிருக்கு புத்துநோய் வரலாம் அல்லது ஹார்ட் அட்டாக் வரலாம். இதே மாதிரி தீன்ல குறைபாடு, இவர் செய்யக்கூடிய செயலாளர் இவர் அந்தஸ்து கூடுறதல்ல, மார்க்கத்தில் அவர் பலகீனமாகிக் கொண்டே போவார். இதே மாதிரி சூழலை மோசடி செய்கிறார், சூழலை கெடுக்கின்றார். அதனால சொல்லுவாங்க, ஸ்மோக்கர்ஸை விட செகண்ட் ஹேண்ட் ஸ்மோக்கர்ஸ் அதிகமாக பாதிக்கப்படுவார்கள். அப்படின்னா சிகரெட் குடிக்கிறவரை விட சிகரெட் குடிச்சம் விடக்கூடிய புகையை யார் நுகர்கின்றார்களோ, சுவாசிக்கின்றார்கள், அவர்கள் அதிகமாக பாதிக்கப்படுகின்றார்கள். இவன் நாசமாக மட்டுமல்ல, இவன் நோயாளியாக மட்டுமல்ல, இவன் துன்பத்தில் உண்டாக மட்டுமல்ல, எத்தனையோ பேரை நோயாளியாக்கி கொண்டிருக்கின்றான். அந்த பாவத்துக்கு இவன் உள்ளாகின்றான். மதுபான மருந்துறது அவனோட முடிஞ்சு போகுது. ஒரு விதமாக பார்த்தால் சிகரெட் அதை விட பயங்கரமான பாவம். ஏன், அடுத்தவனை நோயாளியாக்கலாம் புகை பிடிச்சு விட்டு. கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க. சிகரெட் குடிக்கிறவங்களுக்கு சொல்றேன், உங்களுக்கு ஹார்ட் அட்டாக் வந்திருக்கு, ஹாஸ்பிட்டல் ஐசியூல வச்சிருக்கிறாங்க, உங்களை சுற்றி மனைவி பிள்ளைகள் கவலையோட பார்த்து கொண்டிருக்கிறாங்க. இந்த நிலைமைக்கு நான் ஆளாகினால் நானாக தேடிக்கொண்ட விஷயம் அல்லவா அது. இதெல்லாம் ஒரு மனிதனுக்கு ஹார்ட் அட்டாக் வாரது என்பது அல்லாஹ் ஏற்பாடு இருந்தால் வரும், அதுக்கு எந்த குற்றமும் கிடையாது. ஆனால் சிகரெட் குடிக்கிறதுனால ஒரு மனிதனுக்கு ஹார்ட் அட்டாக் வந்து அவன் தற்கொலை செய்து கொண்டதுக்கு சமன். சிகரெட் குடிச்சதால் அவனுக்கு புற்றுநோய் வந்து மௌத்தாகினால் அவன் தற்கொலை செய்து கொண்டான். ஒன்றுக்கு பாய்சன், உடனே உயிர் கொள்ளக்கூடிய, இன்னொன்றுக்கு ஸ்லோ பாய்சன், மெதுவாக கொள்ளக்கூடியது சிகரெட், ஸ்லோ பாய்சன். தெரியாம செய்யல, தெரிஞ்சு கொண்டு செய்து கொண்டிருக்கிறான் சகோதரர்கள். இன்னைக்கு எத்தனை பயான்களை கேள்விப்படுறோம். நீண்ட சப்ஜெக்ட் பேச நேரம் இல்லை. ஆனால் தெரிஞ்சு கொண்டு வழிகேட்டில் போய்கொண்டிருக்கிறோம். தெரிஞ்சு கொண்டு தன் அழிவில் போட்டு கொண்டிருக்கிறாங்க. தெரிஞ்சு கொண்டு பாம்பு புத்துக்களை கையை விடுறாங்க. எனவே போதை தன்மை உள்ள ஒவ்வொரு விஷயங்களும் அது ஹராம். அது என்ன பேர்ல இருந்தாலும் சரி, ரசூலுடைய காலத்தில் இருந்தோ இல்லையோ, ஹபாயிஸ்ல சேர்ந்து அது ஹராம். வயுஹாரிம் அலைஹில் ஹபாயிஸ், சிகரெட் ஹபீஸா என்ற விஷயத்தில், கெட்டது என்ற விஷயத்தில் எந்த சந்தேகம் கிடையாது. அது மோசமான துருவாடையுள்ள பொருள் என்ற விஷயத்தில் எந்த சந்தேகம் கிடையாது.
ஆரோக்கியத்துக்கு கேடு விளைவிக்கக்கூடிய எந்த சந்தேகம் கிடையாது. ஹபீத்ல சேர்ந்த விஷயம் அது. நபியோட வேலை ஹபாயிஸ்ல ஹராமாக்குனாங்க. அதெல்லாம் எத்தனையோ காரணங்கள் போதை வஸ்து சம்பந்தப்பட்டது என்பதனால ஹராம். எனவே இது எல்லா பாவத்துக்கும் காரணம். இந்த சிகரெட் குடிக்கிறவங்க யாரை பார்த்தாலும் மார்க்கத்தில் பொடுபோக்கத்தான் இருப்பாங்க. என்னதான் மார்க்கத்தை பேசினாலும் அவங்களுடைய வாழ்க்கையில் இஸ்லாம் பூர்த்தியாக இருக்காது. நிறைய ஓட்டைகள் இருக்கும். மார்க்க விஷயங்களை கணக்கெடுக்கிற குறைவாக இருக்கும். பொடுபோக்கு தன்மை இருக்கும். இது தீன்ல குறை உண்டாக்கக்கூடிய தன்மை அது சிகரெட்ல இருக்கு. எனவே போதை வஸ்துக்கள் எதெல்லாம் மார்க்கத்தில் தடை விதிக்கப்பட்டிருக்கின்றதோ, போதை தன்மை எதிலெல்லாம் இருக்கோ, திரவமோ திண்மமோ எதுவாக இருந்தாலும் அது ஹராம். इसलिए हजरात, अगली बात, जो शराब यानी खम्र, अल्कोहल, नशा आवर चीज है, जिसके अंदर नशा हो, वो अगर पानी जैसे हो या जामिद चीज हो या पाउडर हो, जो भी हो, अगर उसके अंदर नशा है वो हराम है. उसका नाम जो भी रख ले, शराब कहें या वाइन कहें या ब्रांडी कहें या विस्की कहें या शरबत कहें, अगर नाम आप उसका रख ले, या जमजम ही नाम रख ले, अगर नशा आवर चीज है वो हराम है. क्यों अल्लाह के नबी ने फरमाया कुल्लु मुस्किरिन खमरुन व कुल्लु खमरिन हराम व कुल्लु मुस्किरिन हराम. जिसके अंदर नशा हो वो सारे खम्र में शामिल हैं. वो हर खम्र, हर नशावर चीज हराम है. वो कोई भी हो, अबिन हो या दूसरे हेरोइन हो, जो भी नाम रख ले, जिससे नशा हो वो सारे हराम हैं. तो सिगरेट भी इसमें शामिल हैं, तंबाकू हैं, वो उसके अंदर नशा है, वो हराम है. और जो सिगरेट की वजूहत में पहले भी आपके सामने बयान किया हूं, यह आज कुछ एक दो उलमा के नहीं बल्कि पूरे दुनिया के अक्सर मुफ्तियान हजरात की राय है कि सिगरेट हराम है. पहले लोग कहते थे मकरूह हैं, मकरूह करने के लिए नहीं है, छोड़ने के लिए हैं. अब कहते हराम हैं. 5 वजूहात मैं पहले भी आपके सामने पेश किया हूं कि ये नक्स फिद दीन है. सबसे पहले दीन के अंदर इंसान का नुकसान है. कोई भी इंसान जो अच्छे लोगों के सामने, बड़े लोगों के सामने सिगरेट नहीं पिएगा. कोई अगर सिगरेट पी रहा है, कोई अच्छे लोग देखते तो फौरन नीचे डालता है, उसको दबा देता है, छुपाता है. यस्तखफून मिनन्नास वला यस्तखफून मिनल्लाह. लोगों से छुपते हैं लेकिन अल्लाह से क्यों नहीं छुपाते? लोगों से हया शर्माते क्यों, अल्लाह से शर्माते क्यों नहीं? अल्लाह बेशरम है, उसे शर्माने की जरूरत नहीं है. लोगों को देख के छुपाते हैं लेकिन अल्लाह देख रहा है हर हाल में, उससे डरते नहीं. ये मुनाफिकों की आदत है. दीन के अंदर नक्स हैं. अल्लाह के नबी ने फरमाया अलिस्म महाक फी सदरिक व करिहत यतली अलैहि नास. गुनाह क्या है? शराब और जिना, चोरी. ये सिर्फ नहीं बल्कि फरमाया, ये अल्लाह के नबी ने एक तारीफ बयान फरमाई जिसके अंदर भी ये सिफत हो, सारे इसम में गुनाह में शामिल हैं. जिस गुनाह, जिस काम से तो तेरे दिल के अंदर अगर दिल सलीम हो, कल्ब सलीम हो, दिल के अंदर नफरत होगी, एक कलक, एक परेशानी होगी उस करते हुए, मैं ये कर रहा हूँ सही है नहीं. अगर गुनाह कर करके दिल काला हो गया है तो कुछ असर नहीं पड़ेगा. जिना भी करेगा तो इत्मीनान के साथ रहेगा, नमाज छोड़ेगा इत्मीनान के साथ रहेगा. इसका दिल काला हो गया, मर गया है, उसका दिल जिंदा नहीं है. अगर दिल सही है तो उसके दिल के अंदर एक खलक पैदा होगा. नास, अच्छे लोग, नेक लोग देखने को डरेगा, उससे नफरत करेगा. मुझे बाप न देख ले मैं सिगरेट पी रहा, माँ न देख ले, बीवी न देख ले, कोई आलिम न देख ले, कोई अच्छे सालिह लोग न देख ले, तो यही गुनाह की अलामत हैं ये. और माल का इसराफ है, बेफायदा उसको खर्च करता है. एक येन क्यों ना हो, फजूल खर्च करता है. इससे लोग बहाना बनाते हैं तो हमारा और भी खर्च होता है. इसका ये मतलब नहीं और भी गुनाह करे, ये भी गुनाह करे. दूसरे गुनाहों को छोड़ो, ये भी गुनाह छोड़ो. इसका मतलब नहीं दूसरे गुनाह करने से एक गुनाह में आगे बढ़ते रहें.
फजूल खर्च। फिर ये फजूल खर्च में दो किस्म के हैं, एक है इसराफ, जहां जरूरत हो उससे जरूरत से ज्यादा खर्च करना, दूसरा है तबजीर, जहां जरूरत ही नहीं है उधर खर्च करना। तो जरूरत पे खर्च जहां ज्यादा करना उस पे अल्लाह पाक कहता है वला तुसरिफू इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुसरिफीन, इसराफ मत करो, इसराफ का अल्लाह पाक चाहता नहीं इसराफ करने वालों को। और यहाँ अल्लाह ने कहा कि इन्नल मुबज़्ज़िरीन कान इख्वान शयातीन, मुबज़्ज़िरीन यानी जहां जरूरत नहीं है उधर खर्च करने वाला वो शैतान के भाई हैं, शैतान के भाई हैं। शैतान के भाई अल्लाह के दोस्त हैं, तो शैतान के भाई, शैतान जैसे अल्लाह के यहाँ नफरत शुदा है ऐसा शैतान के भाई भी नफरत शुदा है, चाहे वो कितना बड़ा नमाजी क्यों ना हो, वो आलिम क्यों ना हो। अगर वो सिगरेट पीता है वो भी हराम काम कर रहा है, अल्लाह के निगाह के अंदर फासिक हैं। इसलिए उलमा ने लिखा है जो सिगरेट पीता है वो इमामत के लिए लायक नहीं, वो फासिक है, उसके पीछे नमाज नहीं होगी। यहाँ तक के फतवा मौजूद हैं। कितने लोग हैं बेपरवाह हैं जो गुनाह करके उसके लिए आदत बन जाती है कि कोई भी बात कहे मुझे परवाह नहीं, मैं जो करूंगा मेरे जो ख्याल जो कहेगा उस पर अमल करूंगा, मेरे अकल को मानूंगा, अल्लाह का हुक्म मुझे कोई जरूरत नहीं है। उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, अल्लाह पाक कहते इस्लाम के अंदर पूरा दाखिल हो, आधा नहीं, एक पैर अंदर एक पैर बाहर, कुछ लेते कुछ छोड़ते, ये नहीं हमारे यहाँ कबूल, पूरा दाखिल हो। नमाजी हैं तो नमाज सिर्फ काफी नहीं है, रोजा भी रखो, ज़कात फर्ज है ज़कात भी दो, सिर्फ नमाज अदा करने से ज़कात से फारिग नहीं हो सकता, रोजा न रखने से वो नमाज काफी नहीं आएगा, उसके लिए रोजा भी रखना जरूरी, और आगे कितनी भी बातें वो सारे करना पड़ेगा, एक करके एक छोड़ना ये तो मुसलमान की आदत नहीं है। और क्या है, सेहत का नुकसान है, उसमें खुद लिखा हुआ है कि इससे कैंसर का इम्कान है, क्वेश्चन लिख के लिखा हुआ था, कैंसर या हार्ट अटैक। जान लीजिए जितने लोग सिगरेट पीते हैं एक न दिन बदवा नहीं है, हकीकत है कि वो हार्ट अटैक या कैंसर में मुबतला होते ही रहेंगे। इल्ला माशाअल्लाह अगर कुछ अरसे में छोड़ दे, तौबा करे, अल्लाह हिफाजत का, वो अगली बात है। लेकिन वरना मैंने अपने इलाके में बहुत से लोगों को देखा हूँ, जितने भी लोग शराब पिए छोड़ दिए थे, सिगरेट पीते रहे, वो हार्ट अटैक में मुबतला हुए जरूर। आप अपने आंखों के सामने ये तस्वुर लाए, ये ख्याल लाए, मुझे हार्ट अटैक हो गया है, मुझे लिटाया गया आईसीयू में या अपने घर में, बच्चे परेशान हैं, माँ परेशान है, औलाद बीवी परेशान है। आप सोचिए क्या फायदा है, इस वक्त क्या गुजरेगा। कितने लोग हैं इस मुसीबत की वजह से हॉस्पिटलों में 2 महीने 3 महीने पड़े हुए हैं, बच्चे परेशान हैं, माँ परेशान है, रोजाना जाते हैं आते हैं, इसके कारण की वजह से सारे परेशान हैं। अगर अल्लाह किसी के तकदीर में लिख देते हैं इसके बगैर भी आए हो तो अगली बात और दूसरी बात है, लेकिन किसी ने जानबूझ के इख्तियार करता है इस आदत को, उस गुनाह से वो कभी नहीं बचेगा। जो सिगरेट पीने की वजह से किसी के अगर हार्ट अटैक होके मरेगा वो खुदकशी करता है, जिसने सिगरेट पिया उसको कैंसर होके मरता है, वो हार्ट अटैक नहीं, उसने खुदकशी करके मर गया है। ये पॉइजन एक होता है, एक स्लो पॉइजन होता है, सिगरेट स्लो पॉइजन है, जानबूझ के इस्तेमाल करता है। इसलिए और भी वजूहात हैं, इंसान का अकल का नुकसान, इसमें दीन का भी नुकसान है, माल का भी नुकसान और एनवायरनमेंट माहौल का भी नुकसान है। इसलिए कहते हैं कि स्मोकर्स से ज्यादा सेकंड हैंड स्मोकर्स ज्यादा खतरे में हैं, यानी जो सिगरेट पीता है वो भी खतरे में है, लेकिन उससे ज्यादा नुकसान उसकी जो धुआं वो निकालता है, उसके जो लोग उसको सूंघेंगे वो बीमार हो जाता है। इसलिए ये शराबी से खराब है, ये शराबी से भी बदतर हैं। क्यों? शराब पीता तो उसके अंदर नुकसान, ये सिगरेट पीने वाला पूरे माहौल को खराब करता है, बच्चों को बीमार करा देता है, पड़ोसों को बीमार कराता है, जानने वाला अनजान सबको बीमार कर देता है। इसलिए गुनाह सबसे खतीर गुनाह है। आज लोग मामूली समझ के करते हैं। कन्निमिके सहोदरले सिगरेट रखते साराय तीव्र भयंकरமான பாவம். ஏன்? சாராயம் குடிக்கிற அவனோட தான் நஷ்டம் இருக்கு.
ஆனால் சிகரெட் குடிக்கிறவன் சமுதாயத்தை அழிக்கின்றான். அவனுடைய ஸ்மோக்கிங்கால், அவன் சிகரெட் குடிக்கிறதுனால அடுத்தவனுக்கு அந்த புகையை தாக்கி அவங்களும் நோயாளியாக மாறுகிறான் என்றால் இவன் கொலைக்காரன் சகோதரர்களே. அடுத்தவனை கொலை செஞ்சு கொண்டிருக்கிறான், மனைவி பிள்ளைகளை கொலை செய்கிறான். இன்னைக்கு எத்தனை பேர் இன்னைக்கு ஹாஸ்பிட்டலில் மாச கணக்கில் கிடக்கிறாங்க, ஹார்ட் அட்டாக்லையும் கேன்சர்லையும். அல்லாவுடைய ஏற்பாடு சும்மா வந்திருக்குன்னு பிரச்சனை இல்லை. சிகரெட்டை குடிச்சு போட்டு சாராயத்தை குடிச்சு காலத்தை வீணாக்கினாங்க. இன்னைக்கு பிள்ளைகள் எவ்வளோ கஷ்டப்படுறாங்க. ஒவ்வொரு நாளும் காலையில் ஒருத்தர், பகலைக்கு ஒருத்தர், மாலையில் ஒருத்தர், திரும்ப போய் அலைஞ்சு கொண்டிருக்கிறாங்களே. பிள்ளைகளுக்கு நிம்மதியை கொடுத்துட்டு மௌத்தாகிறதா, இல்லை மௌத்தாகத்தில் கஷ்டத்தை கொடுத்துட்டு மௌத்தாகிறதா? இவன் வேண்டுமென்று தேடிக்கொண்டே சகோதரர்களே, வேண்டுமென்று குழியில போய் விழுகிறான், வேண்டுமென்று நெருப்புல விழுகிறான். புத்தி இல்லாதவங்களெல்லாம் இவங்க. போன வாரத்துக்கு முந்தின வாரம் ஹதீஸ் நான் ஞாபகப்படுத்தினேன். மதுபான மருந்துறவங்க ஹதரத் அபு மூஸா அஷ்அரி ரலியல்லாஹு அன்ஹு சொல்றாங்க, லா உபாலி அவுபிதத்து சாரியா அம்ஷுரிபத்துல் ஹம். சொன்னாங்க, நான் எனக்கு பிரச்சனை இல்லை, அவன் இந்த சிலையை, இந்த தூணை வணங்கினால் அல்லாஹை விட்டு போட்டு தூணை வணங்குறான், அதாவது சிலையை வணங்குறான். சிலையாவது தெய்வம் நினைச்சு வணங்குறான், தூணை வணங்குறவன் எவ்வளவு பெரிய முட்டாள். சொன்னாங்க, இந்த தூணை வணங்குறது ஒன்றுதான், சாராயம் குடிக்கிறது ஒன்றுதான், மதுபான மருந்துறது ஒன்றுதான். சிகரெட் அதை விட மோசம் சகோதரர்களே. மண்ணை வணங்குற மாதிரி, கல்லை வணங்குற மாதிரி மடத்தனமான காரியம். இன்னைக்கு எங்களே நாங்கள் அழிவில் போட்டுக் கொண்டிருக்கிறோம், தெரிஞ்சு கொண்டு நோயை தேடிக்கொண்டிருக்கிறோம். எனவே அடுத்த 2வது சப்ஜெக்ட், நேரம் சுருக்கமா இருக்குது. மதுபானம் எவ்வாறு ஹராமோ, நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் லஅனல்லாஹுல் ஹம்ர் வஷாரிபஹா வஆசிரஹா வமுஅ்தஸிரஹா வபாயிஹா வமுப்தாஹா வல்முஷ்தரியலஹா வல்முஷ்தராலஹு வஹாமிலஹா வல்மஹ்மூலத் இலைஹி வசாக்கியஹா. கிட்டத்தட்ட 10 பேர், ஒரு ரிவாயத்தில் 11 பேர் நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சாபமிட்டார்கள். முதலாவது மதுபானத்துக்கு அல்லாஹ்வுடைய லானத், மதுபானத்துக்கு அல்லாஹ்வுடைய சாபம், சிகரெட்டுக்கு அல்லாஹ்வுடைய சாபம், இதே மாதிரி அதை குடிக்கிறவனுக்கு அல்லாஹ்வுடைய சாபம், யார் அதை விற்கிறானோ அவனுக்கு அல்லாஹ்வுடைய சாபம், யார் வாங்குறானோ அவனுக்கு அல்லாஹ்வுடைய சாபம், யாரு அதை சுமந்து வாரான், அதாவது ட்ரக்ல ஓட்டி கொண்டு வர, அவன் சிகரெட் குடிக்கிறதும் இல்லை, மதுபானம் குடிக்கிறதும் இல்லை, அவன் ஸ்டோர் கீப்பர், அது சுமந்து வாரான், அவனு மீது அல்லாஹ்வுடைய சாபம். விற்கிறவனுக்கு சாபம், வாங்குறவனுக்கு சாபம். யாருக்காண்டி? ஒருத்தன் மகன் அனுப்புறான், தம்பி அனுப்புறான், வேலைக்காரன் அனுப்புறான், அவனுக்கும் சாபம், அனுப்பினவனுக்கும் சாபம். யாருக்காண்டி வாங்கப்படுது அவனுக்கும் சாபம். எவன் ஊத்தி கொடுக்கிறான் சாக்கியஹா அவனுக்கும் சாபம். வஆசிரஹா சாராயத்தை தயாரிக்கிறவனுக்கு அல்லாஹ்வுடைய லானத். வமுஅ்தஸிரஹா எவனுக்காண்டி தயாரிக்கப்படுதோ அவனுக்கும் அல்லாஹ்வுடைய சாபம். இத மாதிரி வேற எந்த ஒரு பாவத்துக்கும் பதுவா கிடையாது சகோதரர்களே. ஒவ்வொரு நாள் அல்லாஹ்வுடைய சாபம் இறங்கி கொண்டிருக்கின்றது, சாதாரண பாவம் கிடையாது. இன்னைக்கு நிறைய சகோதரர்கள் ரெஸ்டாரண்ட் நடத்துறாங்க. இது நாங்கள் ஜப்பான்ல இருக்கிறோம், அதனால சாராயம் இல்லாட்டி கடைக்கு ஜப்பனீஸ் கஸ்டமர்ஸ் வர மாட்டாங்க. உங்களுக்கு ஜப்பனீஸ் கஸ்டமர்ஸ் அல்ல ராசிக், உங்களோட கடையில் உங்களுக்கு ராசிக், அல்லாஹ் தான் ரிஸ்க் அளிப்பவன். எனவே அவன்களை நம்பி நீங்க வியாபாரம் பண்றீங்க, அல்லாஹ் நீங்க மறுக்கிறீங்க, ஷிர்க் செய்றீங்க. அல்லாஹ் நம்புறவன் யாரும் இவன் வந்தோ இல்லைன்னு அல்லாஹ்வுக்காண்டி போறான், அல்லாஹ் தஆலா எனக்குள்ள வருமானத்தை தருவான் என்ற நம்பிக்கை நெருங்கி அல்லாஹ் உங்களுக்கு தருவான். அப்படியா நாங்கள் ஹராமான வழியை தேர்ந்தெடுக்க மாட்டார்கள். மதுபானத்தை வைக்கிறாங்க, சொல்றாங்க எங்கட கஸ்டமர்ஸுக்கு இல்லை ஜப்பனீஸுக்கு, அதில் வர காசை நான் எடுக்கிறதும் இல்லை, சதக்கா செய்கிறேன். இது பேங்க்ல வட்டி எடுத்து சதக்கா செய்கிற மாதிரி. ஹராமான வருமானத்தில் சதக்கா அல்லாஹ் கபூல் செய்யவே மாட்டான், அல்லாஹ் வெறுக்கிறான். இந்த வருமானம் கலக்கும் என்று சொன்னால் வஆக்கில ஸமனிஹா, ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்னாங்க, பதுவா செஞ்ச 10 பேர் இன்னொருத்தர் அதை வருமானத்தை சாப்பிட்றவங்க. அப்படின்டா வாப்பா தான் ரெஸ்டாரண்ட் வச்சுற, புள்ள மகள் மனைவி உம்மா வாப்பா சாப்பிட்றாங்க, எல்லாரும் பதுவாக்குள்ளாகிறாங்க. இப்போ ஹராத்தை சம்பாதிச்சு யாருக்கெல்லாம் கொடுக்குறான்னு தின்ன எல்லாரும் அல்லாஹ்வுடைய லானத்துக்குள்ளாகின்றார்கள் சகோதரர்களே. லேசான விஷயம் அல்ல. ரெஸ்டாரண்ட்டில் சம்பாதிக்கிறான், விற்கிறது பாவமே, ஊற்றி கொடுக்குற பாவமே, அவன் ரெஸ்டாரண்ட்டில் வச்சிருக்கிற பாவமே, விற்கிற காசு எடுத்து சதக்கா செஞ்சாலும் வச்சு கொண்டிருக்கிற பாவம், வாங்கினது பாவம். இந்த லானத்தை அவனுக்கு 4-5 லானத்தை ஏற்கனவே வந்து கொண்டிருக்கு. எனவே நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்னார்கள், மன் பாஅல் ஹம்ர் ஃபல்யுஷக்கிஸில் ஹனாஸிர், எவன் மதுபானத்தை விற்கின்றானோ அவன் அதை குடிக்காட்டியும் பரவாயில்லை,
விற்கிறானே இந்த பாவம் எப்படின்னா பன்றியை துண்டு துண்டா வெட்டி சாப்பிடட்டும், 2 சமன்னு சொன்னாங்க நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம். பன்றி இறைச்சி எவ்வாறு சாப்பிட்றது ஹராமோ, இதே மாதிரி தான் மதுபானம் வித்த காசால சாப்பிட்றதும் ஹராம். நீங்க எவ்வளவு ஹலாலான சிக்கனையோ அல்லது பீஃபை சாப்பிட்டாலும் சரி, அல்லது பருப்பை சாப்பிட்டாலும் சரி, அதுவும் ஹராம் தான். பன்றி இறைச்சி சாப்பிட்றது போன்றும். ஒரு சஹாபி வந்தாங்க, சாராயம் ஹராமாக்கப்படுறதுக்கு முன்னாடி அவங்க சாராய வியாபாரம் பண்ணினவங்க. ரசூலாவை சந்திக்க வராங்க. ஷாம்ல இருந்து ஒரு பெரிய லொட்கணக்கில் சாராயம் எடுத்துட்டு வந்திருக்கிறாங்க. நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுக்கு விலை உயர்ந்த ஒரு மதுபானத்தை பாட்டில் ஒன்றை அன்பளிப்பாக கொண்டு வந்தாங்க. நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சிரிச்சாங்க. சொன்னாங்க, உங்களுக்கு தெரியாதா சாராயம் ஹராமாக்கப்பட்டதே? அப்படியா, ஹராமாக்கப்பட்டாச்சு. இப்போ நான் கொண்டாந்துருக்கு என்ன செய்ய, விற்கவான்னு சொன்னாங்க. இல்லை, அல்லாஹு தாலா எந்த பொருளை ஹராமாக்குறானோ, இதா ஹர்ரமல்லாஹு ஷையன் ஹர்ரமல்லாஹு ஸமனஹா, அல்லாஹு தாலா ஹராமாக்கினால் அதனுடைய விலையை, அதனுடைய பெருமதியை, அதனுடைய வித்து கிரயத்தையும் ஹராமாக்குகின்றான். லான் அல்லாஹுல் யஹூத், யஹூதர்களுக்கு அல்லாஹ் லானத் செய்வானாக. அல்லாஹு தாலா ஹர்ரம் அலைஹிமா ஷுஹூம், அல்லாஹ் அவர்கள் மீது அதாவது கொழுப்பை ஹராமாக்கினான். மாட்டுடைய கொழுப்பு அல்லாஹ் ஹராமாக்கினான். இவனுங்க திட்டம் போட்டாங்க, யஹூதிகள் திட்டம் போடக்கூடியவங்க, மக்கள் உள்ளவனுங்க, சூழ்ச்சி செய்கிறவனுங்க. சனிக்கிழமை மீன் பிடிக்க வானுங்கன்னால் சனிக்கிழமை மீன் வருதுன்றா வெள்ளிக்கிழமை குழி தோண்டி வச்சவனுங்க. இது மாதிரி நிறைய கேம் கொடுத்தாக்கள். இதில் என்ன செஞ்சானுங்க, என்ன செஞ்சானுங்க, கொழுப்பு தானே ஹராம், நாங்கள் சாப்பிட மாட்டோம், கொழுப்பை உருக்கி எண்ணெயாக்கி வித்தானுங்க, விற்று சாப்பிட்டானுங்க. ரசூலுல்லாஹ் சொன்னாங்க, அல்லாஹ்வுடைய சாபம் அவர்கள் மீது உண்டானது. ஏன், அல்லாஹ் தஆலா ஹராமாக்கினால் அதனுடைய விலையை ஹராமாக்கிக்கிறாங்க. பன்றி இறைச்சி ஹராம்டா, பன்றி விற்கிறது ஹராம். இதே மாதிரி எந்த இறைச்சி எல்லாம், அது சிக்கனாக இருக்கலாம், பீஃபாக இருக்கலாம், அது ஹராமானதாக இருந்தால் அதை விற்கிறது ஹராம். அது அந்நியர்களுக்காக இருந்தாலும் சரி. எதெல்லாம் முஸ்லிம்களுக்கு ஹராமோ, என்னெல்லாம் நினைச்சுக்கொள்ளுங்க, எதெல்லாம் முஸ்லிம்களுக்கு ஹராமோ அதெல்லாம் அந்நியர்களும் ஹராம் தான். சாராயம் வாங்கி கொடுக்குறோமே, அல்லது சிகரெட்டை வாங்கி கொடுக்குறோமே, அல்லது வேறு ஏதாவது பொருள் ஒன்று இருக்குது, சில பெர்சன்டேஜ் கலக்கப்பட்டிருக்குது, அதுவும் கூடாதான், நாங்களாக வாங்கி கொடுக்கக்கூடாது. சில நேரத்தில் என்னுடைய தவறி வந்தால் அதை கொடுக்கறதுக்கு இடம்பாடு ஒன்று இருக்கு, இருந்தாலும் தவிர்த்து கொள்ளவே சிறந்தது. ஆனால் பன்றி இறைச்சி, மதுபானம், இது மாதிரி சுத்தமான ஹராமான வஸ்துக்கள், இது எதை நாங்கள் அடுத்தவங்களுக்கு கொடுக்க முடியாது, அது அவங்களுக்கு கொடுக்க, அவங்களுக்கு ஹராம் தான். அது இஸ்லாம் இல்லாதால அவங்க செஞ்சு கொண்டிருக்கிறாங்க, அவங்களுக்கு ஹலால் என்ற அர்த்தம் இல்லை, அதுக்குன்னு தண்டனை இருக்கு அவங்களுக்கு. அதனால எந்த இறைச்சிகள், அது ஹலால் ஃபுட்டாக இருக்கலாம், யாராக இருந்தாலும் சரி, எந்த இறைச்சி ஹராமோ அல்லது சந்தேகத்துக்கு இடமான பொருள்களாக இருக்குதோ அதை விற்கிறது ஹராம். ஏன், அது குற்றத்துக்காக உள்ளாகுவாங்க. சாப்பிட்றவங்க ஹலால் ஃபுட் நம்பி வாங்குவாங்க. அது யார் ஜவாப் சொல்றது? கடைக்காரர். அவரே பாதுகாத்துக்கொள்ள அவரால் முடியாது, அவரே அவருக்கு நரகத்திட்டு பாதுகாத்துக்கொள்ள நிலைமையில் அவர் இருக்கிறாரு, அவர் உங்களை எப்படி பாதுகாக்க போறார்? எனவே அவரும் குற்றவாளி. அதே நேரத்தில் வாங்குறவங்களும் இப்படியான சூழல் இருக்குது என்றால் விசாரிச்சு வாங்கணும். இந்த பொருள் ஹலால் தானே கன்ஃபார்ம் பண்ணி வாங்க. இருக்கக்கூடிய இடத்த வச்சு ஹலாலாக போறது இல்லை. ஒரு பொருள் பள்ளிவாசல் இருக்குன்னு சொல்லி ஹலால் ஆயிடாது. பள்ளிக்குள்ள வந்து ஹராமான வஸ்துக்களை யாரும் வச்சுட்டு போகலாம். அதனால விசாரிச்சு வாங்குறது, ஒவ்வொருத்தரும் தன்னுடைய வயிற்றுக்குள்ளால என்ன போகுது என்று பார்க்கறது கட்டாயம். அதனால ஹதீஸ்ல வருது, யார் தன்னுடைய வயிற்றை எதை கொண்டு நிரப்புறது என்று கவலைப்படாமல் இருக்கின்றார்களோ அவர்களை வைத்து அல்லாஹ் எந்த நரகத்தை நிரப்புறன்னு அல்லாவும் கவலைப்பட மாட்டான். யாரு தன்னுடைய வயிற்றுல எதை கொண்டு வைத்து நிரப்புறோம் என்று கவலைப்படாம, யோசிக்காம, பொருட்படுத்தாம இருக்கிறாங்களோ இவங்களை வச்சு எந்த நரகத்தை நிரப்புறது என்று அல்லாஹ் கவலைப்பட மாட்டான். இன்னைக்கு நிறைய மக்கள், எத்தனை இறைச்சியை நான் பேர் சொல்ல விரும்பமில்லை, வெளிநாடுகளிலிருந்து வர்றது ஹலால் நடிச்சிருக்குதான், உண்மையில ஹலாலா என்னது நாங்கள் ஆராயணும். உங்களால் ஆராய முடியாதா? ஆராய்ந்தவங்களுக்கு முன்னாடி சொல்றாங்களா, ஏற்றுக்கொள்ளுங்க. அங்க போகுது, அந்த நாட்டில் இருக்கு, அரபு நாடுகளுக்கு, இந்த நாட்டில் இருக்குது, அதனால ஹலால் என்று சொல்ல எந்த ஆதாரமும் கிடையாது. சந்தேகம் ஆகிட்டால், ஒரு விஷயம் ஹராம் என்று சொல்லப்பட்டால் அதை விட்டு தப்பித்துக் கொள்ள வேண்டும். அது எங்களுடைய பொறுப்பு. அது ஒரு பொருள் நஞ்சு என்று சொல்லப்பட்டா அதில் நஞ்சு எழுதில்லை தானே, அதில் ஜூஸ் தான் எழுதிருக்கு, அதில் ஜம்சம் எழுதிக்கு நேரத்தை குடிப்பாங்களா, நஞ்சுன்னு சொல்லியாச்சு சொத்தார், விட்டுடுவோமா இல்லையா? உயிருக்கு நாங்கள் பயப்படுற அளவுக்கு நாங்கள் ஈமானுக்கு பயம் இல்லை. உயிருக்கு நாங்கள் பயப்படுற அளவுக்கு நரகத்திட்டு பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று பயப்படுறது கிடையாது. உயிரை பாதுகாக்கிற அளவுக்கு ஹராம் வயிற்றுல போகக்கூடாது என்று நாங்கள் பயப்படுறது கிடையாது. ஹதரத் அபூபக்கர் என்ன சொன்னாங்க, ஒரு சந்தேகத்துக்கு இடமான பாலை குடிச்சோன்னா வாந்தி எடுத்தாங்க.
வாந்தி எடுத்தாங்க, தெரியாம குடிச்சிட்டாங்க. பிறகு தெரிஞ்சது வாந்தி எடுக்கிறாங்க. அப்ப சொல்றாங்க, ஹதரத் நீங்க இப்படியே கையை போட்டு போட்டு வாந்தி எடுப்பீங்கன்னா கடைசிக்கு உயிரும் சேர்ந்து வரும். சொன்னாங்க பரவாயில்லை, இருக்கக்கூடிய கடைசி சொட்டோடு சேர்த்து என்னோட உயிர் வந்தாலும் பரவாயில்லை, ஹராமான உணவு என்னோட உடம்புல இருந்துடக்கூடாது. இன்னைக்கு நாங்க அதை யோசிக்கிறோமா? எத்தனை பேர் ஹராம் என்று சொல்லப்பட்டாலும் சந்தேகத்துக்கு இடமாண்டா தமா யரீபுக் இலா மா லா யரீபுக். புகாரி ஷரீஃப்ல ரிவாயத், ரசூலுல்லாஹ் சொன்னாங்க, உனக்கு சந்தேகமா, உனக்கு சந்தேகம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கா, விடு, விட்டுட்டு சந்தேகம் இல்லாததுக்கு போ, உறுதியானது இருக்கு அதை எடுத்து சாப்பிடு. உனக்கு அந்த அளவுக்கு சிந்தனை இல்லை என்று சொன்னால் பாதுகாக்க வேண்டும் சகோதரர்களே. இப்படியானவங்களுக்கு தான் சிகரெட் சர்வசாதாரணம், இப்படியானவங்களுக்கு சாராயம் சர்வசாதாரணம், வட்டி சர்வசாதாரணம், மற்ற பாவங்களை சாப்பிட்றது ஈடுபடுறது லேசி. இன்னைக்கு பள்ளிவாசலுக்கு வர முடியல, ஜும்மா கட்டாயமாக வலியுறுத்தப்படுறேன்னு இன்னைக்கு எத்தனை பேர் ஜும்மா கூட வரமாட்டாங்க. ஜும்மாவும் லொஹர் மாறுத்தான் என்று வைத்துக் கொண்டால் பெருநாள் தொலையோடு நிற்பாங்க, அல்ல அதுக்கும் வரமாட்டாங்க. இன்னைக்கு பள்ளிவாசலுக்கு ஆக்கள் குறவு. என்ன காரணம் சகோதரன்? உடம்பு தயாரிக்கப்படக்கூடிய வஸ்து அப்படி, உடம்பு மெட்டீரியல் உள்ள போகக்கூடிய மெட்டீரியல், பள்ளிவாசலுக்கு கொண்டு வர மெட்டீரியல் அல்ல இது. துனியாவோட காரியங்களுக்கு அவனுக்கு கஷ்டப்பட வைக்கக்கூடிய மெட்டீரியல் தான் உள்ள போகுது. அதனால நாங்கள் ஏன் யோசிக்கணும், எனக்கு ஏன் இன்றைக்கு பள்ளிவாசலோட தொடர்பு குறைவா இருக்கு, எனக்கு குர்ஆன் எடுத்து ஓதுறதுக்கு மனசு வருதில்லை, கொஞ்சம் திக்ர் செய்யறதுக்கு மனசு வருதில்லை, எனக்கு நல்ல காரியங்கள் செய்ய எனக்கு ஆசை வருதில்லை, என்ன காரணம்? அல்லாஹ் தஆலா எங்களை தடுக்கிறான் என்றால் காரணம் இருக்கணும். எங்களோட உடம்புல போகக்கூடிய வஸ்து எங்களை தடுக்குது. இன்றைக்கு உடம்புடைய சக்தி தான் மனிதனை கொண்டு வரும். உடம்பை போகக்கூடிய சக்தி ரூஹானியத்தாக இருக்கிற ஹலாலான உணவாக இருக்க வேண்டும். குலு மினத் தையிபாத் வஅமலு ஸாலிஹா, தையிபாத் சாப்பிடுங்க, நல்ல அமல் செய்யுங்க. தையிபாத் சாப்பிடாதவனுக்கு நல்ல அமல் செய்ய முடியாது, அவனுக்கு அந்த கட்டளையே கிடையாது. நல்ல அமல் செய்யறது கஷ்டம் சகோதரர். அதனால எப்படி ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் ஹதீஸ் சொன்னாங்களே, மன் பால் ஹம்ர் ஃபலிஷக்கிஸில் ஹனாஸிர், யார் சாராயத்தை வித்து சாப்பிட்றானோ அவன் பன்றி இறைச்சியும் சாப்பிடட்டும். இதை வச்சு என்ன நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொல்றாங்க, ஹராமான வருமானம் ஒவ்வொன்றும் பன்றி இறைச்சி சாப்பிடுவது போன்றுதான். ஹராமான வருமானம் ஒவ்வொன்றும் பன்றி இறைச்சி விட்டு நீ பாதுகாத்துக் கொள்றாயே, உனக்கு அந்த அளவுக்கு ஈமான் இருக்கின்றா. இதே மாதிரி வட்டியை விட்டும் பாதுகாத்துக்கொள், எத்தீமுடைய காசை விட்டும் பாதுகாத்துக்கொள். எத்தீம்களுடைய காசை எந்த உரிமை இல்லாமல் சாப்பிடாதே. இதே மாதிரி மற்ற சந்தேகத்துக்கிடமான பொருள்கள் ஹராமானது என்றால் சொல்லப்பட்ட அதை விட்டு தவிர்ந்து கொள். இதுதான் உனக்கு சேஃப்டி. அப்பதான் உன்னோட உடம்பு சொர்க்கத்துக்கு போறதுக்கு தகுதியாகும். अल्लाह ताला எனக்கு உங்களுக்கு விளங்கி अमल से करे पाक कितने नसीबाकवाना है। इसलिए हजरात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे फरमाया कि 10 आदमियों के बारे में लानत भेजी शराब के सिलसिले में, यानी नशा आवर चीजों के बारे में 10 आदमी। लान अल्लाहुल खम्र, एक रिवायत के अंदर है खम्र शराब पर अल्लाह की लानत है, वशारिबहा जो उसको पीता है उस पर अल्लाह की लानत है, वहामिलहा वल महमूलत इलैह जो उसको लेके जाता है, ट्रांसपोर्ट काम करता है, वो पीता भी नहीं है, उसका माल नहीं है, किसी और का माल है, वो सिर्फ ट्रक में उसको लाद के लाता है, उस पर भी अल्लाह की लानत है। वल महमूलत इलैह जो स्टोर रूम वाला जिसके पास वो लेके जाके रखता है वो भी पीता नहीं, वो बेचता भी नहीं है, सिर्फ वो ट्रांसपोर्ट काम, वो उधर स्टोर रूम है, उस पर भी अल्लाह की लानत। वह बायहा जो बेचता है, वह मुश्तरिया जो खरीदता है, वह मुश्तरा लहू जिसके लिए खरीदी जाती है, यानी किसी ने अपने बेटे को भेजा या बाई को भेजा या गुलाम को भेजा, वो खरीद के लाता है अपने आका के लिए या किसी और के लिए, उस पर भी अल्लाह की लानत। और जिसके लिए खरीदा जाता है उसके लिए भी लानत। वसाकिया जिसने उसको पिलाता है, रेस्टोरेंट में काम करता है, वो पीता नहीं लेकिन पिलाता है, उस पर भी अल्लाह की लानत। ये कोई मामूली बात नहीं है भाई, कितनी सख्त तरीन लफ्ज़ अल्लाह के नबी ने इस्तेमाल किया, जो हमारे रहीम हैं, मेहरबान हैं, हमारे लिए सिफारिश करने वाले हैं, हमारे लिए रात भर के रोए हैं, उनकी फरमान है। जो शराब नशा और हर चीज पर ये लफ्ज इस्तेमाल हैं, मैंने शुरू में बयान कर दिया था। सिगरेट भी इसमें शामिल हैं, जो उसके बेचता है, खरीदता है, रखता है, सारे इसमें शामिल हैं। आज बहुत से अल्लाह माफ फरमाए रेस्टोरेंट वाले मुसलमान कहते हैं ये जापान है, इधर ये हम देख नहीं सकते, फिर कहाँ देखेंगे? कब्र में जाके देखें या जहन्नम में, अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो शरीयत पूरी दुनिया के लिए है, सिर्फ पाकिस्तान और श्रीलंका इंडिया के लिए नहीं है, सऊदीया के लिए नहीं है, पूरी दुनिया के लिए, पूरी इंसानियत के लिए है। शरीयत सिर्फ मुसलमान के लिए नहीं है बल्कि गैरों के लिए भी है। वो इसलिए अमल कर नहीं पा रहे कि इस्लाम उनके पास नहीं है। फरमाया रेस्टोरेंट के अंदर रखते हैं,
कहते कि हमारे पास गाहक नहीं आता, जापानीज अगर आना है तो शराब रखने की जरूरत है। आपके राज़िक ये लोग हैं या शराब हैं या दुकान हैं या अल्लाह पाक हैं? अगर अल्लाह आपके राज़िक हैं तो अल्लाह पाक लाएगा गाहक को, शराब नहीं लाता, ये दुकान नहीं लाता। तो हमारे और गैरों में क्या फ़र्क है? नमाज फ़र्क नहीं है भाइयों, नमाज भी फ़र्क है, लेकिन अकीदा सही होना चाहिए, बाकी अमाल भी सही होना चाहिए। सिर्फ नमाज इंसान की हिफाजत नहीं करेगी, उसकी नमाज ही नहीं है, क्योंकि नमाज अगर होती वो काम इससे रोकेगी। नमाज अगर सही होती ऐसे कामों से ज़रूर रोकेगी। अगर नहीं रोक रही है तो सिर्फ ये ड्रामा कर रहा है, एक्टिंग कर रहा है नमाज की। जैसा कि फ़वैलुल लिल मुसल्लीन, नमाजों के लिए अल्लाह ने कहा कि वैल हैं, उस पर अल्लाह की तरफ से वैल, जहन्नम एक वादी है। वो कौन? नमाज के अंदर बेपरवाह हैं, ख्याल नहीं है, नमाजी तो हैं लेकिन कैफियत नहीं है। इसलिए नमाज वो है जो दूसरे कामों से रोक ले। तो ये शराब बेचता है, उससे कहता है कि मैं जो पैसा आता है उसका अलग कर देता हूँ, उसको सदका खैरात कर देता हूँ। पहले ये सोचे कि जो हराम आमदनी है उससे सदका कबूल नहीं होता, अल्लाह के गुस्सा को और बढ़ा देता है। सदका गुस्सा को ठंडा करने वाली हैं, लेकिन जो हराम आमदनी से करता है उससे अल्लाह पाक और नाराज होता है। और अल्लाह ने फरमाया, नबी ने फरमाया कि वह आकिल समनिहा, जो उसके समन, उसके जो पैसा के खाता है, शराब पी के जो पैसा आया है, ये दुकानदार हैं लेकिन बच्चे दुकान में नहीं आते, बीवी नहीं आती, माँ बाप नहीं आते, लेकिन ये कमा के उधर पैसा पाकिस्तान में, श्रीलंका में, इंडिया में बेचता है। वो लोग खा रहे पी रहे हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया जो भी खाएंगे सब पर अल्लाह की लानत है। कितनी सख्त तरीन लफ्ज़ अल्लाह के भाइयों, सोचे कितने खतरनाक लफ्ज़ हैं कि हम क्या उनको खिला रहे हैं, हम उनके क्या खिला रहे हैं। हराम आमदनी सबको खराब कर देता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया मन बाल खम्र फलिशक्किल खनाजिर, जो शराब बेचता है वो सुअर को भी काट काट के खा ले, दोनों बराबर हैं। सुअर का गोश्त खाना और शराब बेच के जो पैसा आता है हराम आमदनी, उसका दोनों बराबर ही हैं। ये सिर्फ शराब का नहीं है, जितने हराम आमदनी है सारे ये इन गोश्तों के बराबर हैं। आज इन गोश्त से हम नफरत करते हैं, और अल्लाह माफ़ फरमाए कोई ऐसे भी मुसलमान है जिसको खाने वाला, वो अलग बात है, लेकिन 99% लोग इससे बचते हैं। तो शराब कैसे पिएंगे? शराब की आमदनी के खाने का ये सज़ा है, ये बराबर है कि सुअर के गोश्त के खाने के बराबर। फिर शराब पीने के क्या सवाब ज़्यादा मिलेगा? अल्लाह और कितने नफरत होंगे। तो ये भी सुअर के गोश्त खाने के बराबर है। और ये नहीं बल्कि जितने भी गोश्त हैं, जितने भी हराम चीज़ें हैं वो बेचेंगे, उसे आमदनी कमाएंगे, वो सारे गुनाह ऐसा ही हैं। इसलिए हम शराब नहीं बेचते, लेकिन हलाल फूल चलाने वाले साथियों से गुजारिश है, अपने दुकान में आपके पास लोग आते हैं आपके ऊपर एतमाद करके, आपके लिए ज़रूरत है कि आप हलाल चीज़ कंफर्म करके भेजें, जिसके बारे में अगर शुबहात हो या कहा गया है ये हलाल नहीं है, आप बेचने की आपकी इजाज़त नहीं है। क्यों? आपके ऊपर एतमाद करके लोग आएंगे तो लेके जाएंगे, तो गुनाह आपको उठाना पड़ेगा। कुछ लोग कहते हैं ये हलाल है, हम कंफर्म करके देते हैं, आखिरत में हम आपके लिए बात करेंगे। मैं कहता हूँ आपके लिए कौन बात करेंगे? खुद अपने आप को बचाने के पास आपके लिए क्या है, आपके पास क्या है? आप अपने आप को बचाने से कासिर हैं तो कहां से इन लोगों को बचाएंगे? इसलिए आखिरत की फिक्र करना है। हराम आमदनी जो भी हो, किसी भी गोश्त के बारे में शुबहात हो, गोश्त के सिलसिले में परहेज करें कि गोश्त का और औरतों का शर्मगाह, इसके अंदर जो हुक्म है सारे फ़िक़ह के, तफसीर के जो अहकामुल कुरान हैं, सब के अंदर आप देखिए कोई भी बड़े आलिम इसके खिलाफ नहीं बोल सकता कि असल तहरीम, इसका जो असल हराम है। जब हलाल होना तो इसके लिए मजबूत दलील की ज़रूरत होना चाहिए। अगर उसके बारे में कोई भी कह दे ये हराम है तो उसे छोड़ना पड़ेगा, करने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि शरीयत में ये कहा है कि दमा यरीबुक इला माला यरीबुक, जिसमें आपको शुबहा है उसको छोड़ दें और जो यकीन है उसको ले ले। जहाँ कहा गया ये जायज़ नहीं है, इसके अंदर शुबहा है, शक है, फिर मुसलमान की शान नहीं है कि उसमें लाके इस्तेमाल करे। आज मैं कहता हूँ बहुत से लोग हैं, उनके पास जमातें भी जाती हैं, गश्तों में जाते हैं, बयानात भी सुनते हैं, लेकिन आज उनके लिए मस्जिद में आने की तौफीक नहीं होती। बाजमात नमाज पढ़ने के लिए तौफीक नहीं है, मस्जिद के करीब रहते हैं,
जुम्मा पर ताईद ज्यादा है, इस वजह से लोग आ रहे हैं, वरना जुम्मा भी साल में एक मरतबा पढ़ेंगे। इतना ईमान के कमजोर हो गया है। इस जिस्म के अंदर जो मादा जाता है, जो मटेरियल, वही इंसान का अमल पे खड़ा करता है। अगर अच्छे मादे से हम भरेंगे तो वो इंसान हर अमल करेगा, सिर्फ नमाज में नहीं, मस्जिद में नहीं आने, हर अमल के अंदर आगे बढ़ेगा, नबी की सुन्नत पूरी रहेगी, कुरान की तिलावत करेगा और दीन की बातें करेगा, सुनेगा, जिक्र अज़कार करेगा, सदका खैरात करेगा। आज इंसाफ से अपने आप से आप सवाल करें, इंसाफ से मैं कितना दिन में आगे बढ़ रहा हूँ, कल की और आज की हालत में मैं कैसे आगे बढ़ा हूँ। कल से आज अगर कमजोर है वो खसारे में है। ये हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फरमान है, अल्लाह के नबी से सुन के फरमा रहे हैं, जिसके कल और आज बराबर हो दीन के सिलसिले में, वो खसारे में है। दुनिया में आगे बढ़ने की फिक्र करते हैं, दीन के अंदर जापान में जब आए थे उससे हम बहुत पीछे। आज ईमान की हालत, बहुत कम लोग हैं जिनकी हालत आगे बढ़ी हो। इसलिए फिक्र करना है भाई, इस हालत में नहीं मरना चाहिए। हमारे ईमान के अंदर तरक्की हो, अमल के अंदर तरक्की हो, अल्लाह पाक हमसे राजी हो। हराम से बचना है किसी भी हालत में। शक, जो हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु का वाक़या मैंने सुनाया कि उन्होंने मशबूह मुश्तबह चीज़ें पी लिया था, दूध था, उन्होंने अपने गुलाम लेकर पी लिया, फिर पता चला, पहले मालूम नहीं था मुश्तबह, वरना पीते नहीं। उसने कहा मैंने फलां की मैंने मंत्र पढ़ी थी जाहिलियत में, उसके बदले में आज लोगों ने दिया, वो हैं। तो फरमाया आपने मुझे हलाक कर दिया है। फिर उल्टी करने लगे, जितने पिए इतना उल्टी किया। लोगों ने कहा हजरत आप ऐसा करते जाएंगे आपकी जान निकलेंगी। फरमाया कि परवाह नहीं है, आखिर कतरे के साथ मेरा जान भी निकल जाए मैं इस पर राजी हूँ। क्यों? हराम आमदनी मेरे अंदर न रहे। जिसके गोश्त हराम से बनता है वो जहन्नम के लिए लायक है। जिसने अपने पेट को जिस चीज से भरने की परवाह नहीं करता, अल्लाह पाक उसको किस जहन्नम में जाके भरना है उस पर भी अल्लाह पाक परवाह नहीं करेगा। क्यों? जो गोश्त, जो इंसान के जिस्म हराम से पलता है वो जहन्नम के लिए पलता है, ये हदीस है। इसलिए अपने आप को बचाना बहुत ज़रूरी है। अल्लाह पाक मुझे भी आपको भी समझ के अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दाअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।